Good morning, students. Welcome to the subject of business organization and management. We are dealing with unit number 3 and this is part 4. As you have been told, this unit I have divided into 4 different parts to make the understanding easy. We have already done with part 1, that is organizing and departmentation, right? Today we are going to deal with part number 3, that means section 3 in this particular session, which is all about authority and responsibility. So we have seen earlier that if we want to take up the management properly, we need to organize. એક આખું વ્યવસ્થા તંત્ર ઊભું કરવું પડે, એક માળખું તૈયાર કરવું પડે, જેને આપણે ઓર્ગેનાઇઝિંગ કહીએ છીએ. અને ઓર્ગેનાઇઝેશનને બરાબર ચલાવવા માટે અથવા ઓર્ગેનાઇઝિંગ બરાબર કરવા માટે એને જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં આપણે ચેન્જ કરવું પડે છે, અથવા તો જુદા જુદા ડિપાર્ટમેન્ટ્સમાં આપણે એને ગોઠવવું પડે છે, ડિવાઈડ કરવું પડે છે, સો દેટ ધ વર્ક કેન બી ડન પ્રોપરલી, એન્ડ દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી ડિપાર્ટમેન્ટેશન. એક વખત ડિપાર્ટમેન્ટેશન થઈ ગયું, એક વખત વિભાગીકરણ અથવા તો એક વખત વિભાગો ઊભા થઈ ગયા, સો દેટ ધ વર્ક કેન બી ડન ઇઝીલી, પછી જે આપણે કરવું પડે એ ઓથોરિટી અને રિસ્પોન્સિબિલિટી ડેલિગેટ કરવી પડે અથવા તો એને સોંપવી પડે. ઓથોરિટી એટલે સત્તા અને રિસ્પોન્સિબિલિટી એટલે જવાબદારી. જો જે તે વ્યક્તિને ઓથોરિટી રિસ્પોન્સિબિલિટી બરાબર રીતે ડેલિગેટ કરવામાં ના આવે, then the issues may happen or then the things will be very difficult, and those things will be checking out here in detail about all about authority and responsibility, right? So let us see it, what is the meaning of authority and responsibility properly, and then we'll move on with the different aspects given on the slide. As you can see it, introduction part we are going to see it right now, then relationship, principles and line, and staff authority. Alright, let us begin here. So what is authority? Authority એટલે સિમ્પલ શબ્દોમાં આપણે જેને સત્તા કહેતા હોય છે એને authority કહેવાય, right? તો authority means a formal, institutional or legal power in a particular job, functions or position that empowers the holder of that job, function or position to successfully perform his task. Authority એટલે શું? તો કે એક પ્રોપર લીગલ પાવર એક વ્યક્તિના હાથમાં, જે એ કોઈ પણ જોબ, કોઈ પણ ફંક્શન કે કોઈ પણ પોઝિશન પર બેઠું છે, એના પાસે એક લીગલ પાવર છે, એક એવી ઓથોરિટી છે, એક એવી સત્તા છે, જેના દ્વારા એ સારામાં સારી રીતે એ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને પછી પોતાનું વર્ક પરફોર્મન્સ છે અથવા તો ટાસ્ક પરફોર્મન્સ છે એ કરી શકશે, બરાબર? જ્યારે રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? We'll see in detail, but here just roughly we are trying to check out. Responsibility is the obligation of the subordinate to perform a duty which has been assigned to him by his superior. That means responsibility છે એ જવાબદારી છે કે કોઈ પણ કાર્ય સબોર્ડિનેટને સોંપાણું છે, કોઈ પણ ડ્યુટી, કોઈ પણ ફરજ જો એને બજાવવાની છે, તો એ કામ અથવા એ ફરજ કઈ રીતે એને સારામાં સારી રીતે જવાબદારી સાથે બજાવવાની છે, એ જે એની એક આખું ઓબ્લિગેશન છે, એ એની જવાબદારી છે, એ એને કાર્ય કરી આપવાનું છે, એની ફરજમાં આવે છે, એની ફરજ પડે છે, એને રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય. This shows that obligation is the essence of responsibility. That means to perform the duty. Obligation એટલે જે આપણા પર મૂકેલ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે, જવાબદારી છે, એને ફરજથી આપણે પૂરી કરવાની છે, આપણા પર જે ફરજ પાડવામાં આવી છે એને આપણે બરાબર રીતે પૂરી કરવાની છે. In view of organization setup, the superior subordinate relationship gives rise to this responsibility. That means superior કામ સોંપે, કોને સોંપે? સબોર્ડિનેટને સોંપે, અને સબોર્ડિનેટની જે ઓબ્લિગેશન છે, શું ફરજ પડે છે? તો કે એને એ જવાબદારીથી એ કાર્યને પૂરું કરવાનું છે. તો એક રિલેશનશિપ જે ડેવલપ થાય છે, ઇટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધીસ ઓબ્લિગેશન દેટ અ રિલેશનશિપ ઓફ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ બિંગ ડેવલપ્ડ, રાઇટ? સો ધીસ ઇઝ હાઉ બોથ ઓફ ધ થિંગ્સ are connected and both are performed together, right? So superior subordinate relationship gives rise to this responsibility as the superior is vested means connected with the authority to get the specific work done from the subordinates. That means authority દ્વારા, સત્તા દ્વારા, subordinates દ્વારા થકી કામ કરાવવાની જે પાવર છે એને authority કહેવાય. So authority is the right to give orders and power to obedience. That means હેનરી ફેલ એવું કહે છે કે authority એક સત્તા છે, એક રાઇટ છે, એક પોતાની પાસેનો એક પાવર છે કે જેના દ્વારા બીજાને ઓર્ડર્સ આપી શકાય છે, કમાન્ડ્સ આપી શકાય છે, અને એના દ્વારા કામ લઈ શકાય છે. સો ઇટ્સ અ પાવર ટુ ઓબિડિયન્સ. દેટ મીન્સ ઓબે કરવું પડે, જે પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપેલી છે અથવા તો ઓર્ડર્સ આપેલા છે એને ફોલો કરવા પડે, એ જે સત્તાનો ભાગ છે એને ઓથોરિટી કહેવાય. સો ઓથોરિટી ઇઝ ધ ઓફિશિયલ એન્ડ ધ લીગલ રાઇટ ટુ કમાન્ડ એક્શન બાય ધ અધર્સ એન્ડ ટુ એન્ફોર્સ કમ્પ્લાયન્સ. જીઆર ટેરી એવું કહે છે કે ઓથોરિટી શું છે? એ લીગલ
લીગલ રાઇટ છે કોઈક એક વ્યક્તિના હાથમાં, જેના દ્વારા એ શું કરે છે તો કે એક્શન્સ જે કરવાની છે, જે સબોર્ડિનેટ્સ જે કાર્ય અથવા ટાસ્ક ફૂલફિલ કરવાનું છે એના માટેની કમાન્ડ કરવાની ઓથોરિટી છે જેના હાથમાં હોય એ ઓથોરિટેટિવ કહેવાય. કમ્પ્લાયન્સ ઇઝ ઓબ્ટેન્ડ ઇન નંબર ઓફ વેઝ થ્રુ પરસ્યુએશન, સેન્ક્શન, રિક્વેસ્ટ, કોએરેક્શન ઓર કન્સ્ટ્રેન્ટ ઓફ ધ ફોર્સ. દેટ મીન્સ તમે આ કાર્ય તમે કમ્પ્લાયન્સ દ્વારા તમે સામેની વ્યક્તિને એન્ફોર્સ કરી શકો છો, એને પરસ્યુ કરી શકો છો, સેન્ક્શન કરાવી શકો છો, વગેરે રિક્વેસ્ટ કરી શકો છો. જુદી જુદી ફોર્મમાં એની પાસેથી તમે કાર્ય કરાવવાની તમારી પાસે સત્તા છે, એને ઓથોરિટી કહેવાય. રાઇટ. એકોર્ડિંગ ટુ બર્નાર્ડ, ઓથોરિટી ઇઝ ધ કેરેક્ટર ઓફ કમ્યુનિકેશન ઇન અ ફોર્મલ ઓર્ગેનાઇઝેશન બાય ધ વર્ચ્યુ ઓફ વિચ ઇટ ઇઝ એક્સેપ્ટેડ બાય અ કન્ટ્રીબ્યુટર ટુ ઓર મેમ્બર ઓફ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન એઝ ગવર્નિંગ ધ એક્શન he contributes, that is as governing or determining what he does or not to do so far as the organization is concerned. ઓથોરિટી શું છે તો કે ઇઝ ધ કેરેક્ટર ઓફ કમ્યુનિકેશન. એ કઈ રીતે કમાન્ડ આપવી, ઓર્ડર્સ આપવા, શું કરવાનું છે શું નથી કરવાનું, એઝ ફાર એઝ ધ ઓર્ગેનાઇઝેશન ઇઝ કન્સર્ન, એવી સત્તા જ્યારે જે કોઈના હાથમાં હોય ત્યારે એને ઓથોરિટી કહેવાય. રાઇટ. સો વ્યુડ ઇન્ટરનલી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એન્ટરપ્રાઇઝ, રિસ્પોન્સિબિલિટી મે બી ડિફાઇન્ડ એઝ ધ ઓબ્લિગેશન. રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે? એક ઓબ્લિગેશન છે, ફરજ પાડવામાં આવી છે જવાબદારી પૂર્વક કાર્યને પૂરું કરવાની. કોને? સબોર્ડિનેટ્સને. જ્યારે સુપિરિયર શું કરે છે તો સુપિરિયર જે કામ સોંપે છે એ જે સોંપવાની એની પાસે જે સત્તા છે એને ઓથોરિટી કહેવાય. રાઇટ. સો he can make the people perform the duties with the responsibility. That is what is said to be authority. Right. So I think authority, we should be clear કે authority એક સત્તા છે જેના દ્વારા સબોર્ડિનેટ્સ પાસેથી સુપિરિયર કામ લઈ શકે છે, કમાન્ડ કરી શકે છે, ઓર્ડર્સ આપી શકે છે, વોટ ટુ ડુ, વોટ નોટ ટુ ડુ, કેવી રીતે કરવું, એને પરસ્યુ કરે છે, એને સેન્ક્શન કરાવડાવે, રિક્વેસ્ટ કરે, ગમે તે ફોર્મમાં એની પાસેથી કામ લે છે, એ જે સત્તા એના હાથમાં છે એને ઓથોરિટી કહેવાય. જ્યારે રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે તો ધ ટર્મ responsibility has been interpreted in two different ways. Some writers define as a duty while others call it an obligation. અમુક એને ફરજ તરીકે જોવે છે, જ્યારે અમુક વ્યક્તિ એક ઓબ્લિગેશન છે, કારણ કે કામ સોંપાણું છે તો એ પર કાર્યને પૂરું કરવાની જે જવાબદારી છે એ રીતે જોવામાં આવે છે. સો રિસ્પોન્સિબિલિટી કેન બી ડિફાઇન્ડ એઝ એન ઓબ્લિગેશન. એક ફરજ પાડવામાં આવી છે, કમ્પલસરી સબોર્ડિનેટ્સ ઉપર કે અમુક જે કામ કાર્ય સોંપાયેલું છે, ટાસ્ક સોંપાયેલી, ડ્યુટી સોંપાયેલી છે એ એને કરીને એના સુપિરિયરને આપવાની છે. એ જે ફરજ પાડવાની વાત છે અથવા તો જે જવાબદારીવાળી વાત છે એને રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય. Thus, the responsibility is the obligation to perform certain functions and to achieve the results accordingly. It is the liability for proper discharge of duties. એટલે જે કાર્ય સોંપાણું છે એ તમે જવાબદારીપૂર્વક તમારે પૂરું કરવાનું છે, હેફેઝાર્ડલી નહીં, રેન્ડમલી નહીં, પણ પૂરી જવાબદારી સાથે જ્યારે કાર્ય પૂરું કરવામાં આવે એને રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય અથવા રિસ્પોન્સિબિલી કામ પૂરું કર્યું કહેવાય, જે જનરલી સબોર્ડિનેટ્સને સાથે લગતી એક ડ્યુટી છે. સો ડ્યુટી ઓર રિસ્પોન્સિબિલિટી રિફર્સ ટુ એન ઓબ્લિગેશન, રાઇટ, ટુ પરફોર્મ સર્ટન કાઇન્ડ ઓફ ટાસ્ક. અસાઇનમેન્ટ ઓફ ટાસ્ક ઓર રિસ્પોન્સિબિલિટી કાસ્ટ ડ્યુટી ટુ પરફોર્મ સમથિંગ. નેચરલી કોઈએ આપણને કામ સોંપેલું છે તો એ સોંપાયેલું કામ છે એ કેવી રીતે જવાબદારીપૂર્વક કરીને આપવું એ આપણી એ રિસ્પોન્સિબિલિટી કહેવાય. ઇટ મીન્સ ધ પર્સન હુ હેઝ બીન અસાઇન્ડ ધ ટાસ્ક ઓર રિસ્પોન્સિબિલિટી હેઝ ધ ડ્યુટી ઓર ઓબ્લિગેશન ટુ પરફોર્મ ઇટ. દેટ મીન્સ જે તે કાર્ય સોંપાયેલું હોય એને આપણી ડ્યુટીમાં આવે છે, આપણી ફરજમાં આવે છે, ફરજ પડે છે કે આપણે એ કાર્યને અથવા તો એ ટાસ્કને જે તે સમયમાં, જે તે રીતે, જે ઓર્ડર્સથી, જે કમાન્ડથી પરફોર્મ કરવામાં પૂછાણું હોય અથવા અપાણું હોય એ જ ફોર્મમાં આપણે એમને પાછું આપીએ. સો એકોર્ડિંગ ટુ કુન્ઝ એન્ડ ઓર્ડનલ, they define that it's the ઓબ્લિગેશન ઓફ સબોર્ડિનેટ. દેટ મીન્સ ઓબ્લિગેશન કોનું છે? સબોર્ડિનેટ્સનું. સહકર્મચારીઓની એ જવાબદારી છે કે જે તે એના સુપિરિયર છે અને જે તે કામ એને સુપિરિયરે એમને સોંપેલું છે એ કામને બરાબર એ ટાસ્કને પરફોર્મ કરીને એ જવાબદારીપૂર્વક એને પાછું આપે. દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી રિસ્પોન્સિબિલિટી. રાઇટ. સો ધીઝ આર ધ મેઇન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ રિસ્પોન્સિબિલિટી. રિસ્પોન્સિબિલિટી શું છે તો કે ઇટ્સ એન ઓબ્લિગેશન ટુ પરફોર્મ અસાઇન ટાસ્ક. જે સોંપાયેલું કામ છે એ આપણી જવાબદારી, આપણી ફરજ પડે છે કે આપણે એને એવી રીતે જવાબદારીપૂર્વક સુપિરિયરને આપીએ. પછી રિસ્પોન્સિબિલિટી અરાઇઝિસ ફ્રોમ સુપિરિયર સબોર્ડિનેટ રિલેશનશિપ. બીજી એની કેરેક્ટરિસ્ટિક કઈ છે તો કે સુપિરિયર હોય તો કાર્ય સોંપાય. દેટ મીન્સ ધ ટાસ્ક્સ આર assigned and to perform that task is the duty of the subordinates, and this is what is created.
right? Next, third point is responsibility has no meaning except as applied to a promotion. That means a building or a machine etc cannot be held responsible. That means it is related purely to a person. Responsibility કોઈ મશીનની કે કોઈ નિર્જીવ વસ્તુની ન હોઈ શકે. નોન લિવિંગ થિંગ has nothing to do with responsibility. It is purely concerned with the people, right? Responsibility may be continuing obligation or specific obligation. See, અમુક વસ્તુ આપણને ખબર જ હોય કે આ રીતે આપણે કાર્ય કરવાનું છે, અથવા તો સ્પેસિફિકલી સોંપાયેલું હોય તો પણ એ રિસ્પોન્સિબિલિટી જ કહેવાય. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ responsibility is a personal attribute and it cannot be delegated. That means જવાબદારી આપણે સમજવાની વસ્તુ છે, એ સોંપવાની વસ્તુ નથી. ઓથોરિટી સોંપી શકાય, રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓટોમેટિકલી કામ સાથે આવતી જ હોય છે કે જે કાર્ય મમ્મીએ સપોઝ તમને કોઈ કાર્ય સોંપ્યું છે એ કાર્ય પૂરું કરીને દેવાનું એ આપણી જવાબદારીમાં આવે. કદાચ ત્યાંથી મગાણવું હોય કે ન મગાવ્યું હોય પણ આપણે વી હેવ ટુ ફિનિશ દેટ, રાઈટ? સો it cannot be delegated. સત્તા છે, ઓથોરિટી સોંપી શકાય, પણ રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ આપોઆપ કામ સાથે, ડ્યુટીઝ સાથે આવતી જ હોય છે. સો રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ a kind of commitment towards the authority. Therefore authority and responsibility should be equal. એટલે જો ઓથોરિટી છે એટલી જ પ્રમાણમાં જવાબદારી હોય તો વધારે સારી રીતે કામ પરફોર્મ થઈ શકે. So it should be equal. These are some kind of characteristics, right? So I think we all are clear about the authority and responsibility. We are moving towards the next part, that is said to be relationship between authority and responsibility, right? So when we are talking about relationship between both, મેં હમણાં જ વાત કરી કે બંને એવી વસ્તુ છે કે એક સાથે જ ઉદ્ભવે. જેવી ઓથોરિટી આવે ટુ મેક પીપલ ડુ ધ વર્ક, રાઈટ? અને એની સાથે જે વ્યક્તિ આ કામ કરે છે એની પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે. સો દેર ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રોંગ રિલેશનશિપ બિટવીન ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી. બટ હાઉ ઇટ ઇઝ ક્રિએટેડ, દેટ વી વિલ સી ઇન ધીસ પાર્ટ, રાઈટ? સો હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ સી ફર્સ્ટ ધ થ્રી ફંક્શન્સ, main three functions of this particular area. That means આપણે જો રિલેશનશિપ સમજવી છે તો ત્રણ વસ્તુ, ઇટ ઇઝ દેર ઇન યોર ટેક્સ્ટ, રાઈટ? ત્રણ આપણે એસ્પેક્ટ સમજવાના છે. વન, ધ ડેલિગેટિંગ પર્સન gives his duties to others. Number two, he gives his authority to him for fulfilling the duties. And number three, delegation of authority creates an obligation. ત્રણ મેઇન ફંક્શન છે, બરાબર? તો first what we will be studying is not the delegation, but we will be studying the what is authority, right? So let us see it. So authority and responsibility of a manager should be equal. Authority અને જે રિસ્પોન્સિબિલિટી છે એ એક મેનેજરની ઇક્વલ હોવી જોઈએ. ઘણી વખત શું હોય, સત્તાનું પ્રમાણ વધારે હોય પણ જવાબદારી ઓછી સોંપાણી હોય, તો એવું ન થવું જોઈએ. ઇટ શુડ બી એટ par, it should be equal, right? So according to George Terry, responsibility is inseparable. In fact, જેવી કામ સોંપાય એટલે responsibility inseparable છે. There is every danger that it may be misused by the possessor. That means જે વ્યક્તિની પાસે ઓથોરિટી હોય અથવા તો જે કામ કરવાની સત્તા હોય એ પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટીનો મિસયુઝ કરી શકે એવું બને. એટલે ઇટ્સ ઇન્સેપરેબલ પાર્ટ. જેવી ઓથોરિટી આવે એની સાથે કનેક્ટેડ રિસ્પોન્સિબિલિટી આવે. સિમિલરલી, ઇફ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઇઝ ગ્રેટર દેન ઓથોરિટી, જો ઓથોરિટી કરતાં રિસ્પોન્સિબિલિટી વધે છે તો ટેન્ડન્સી ઓફ મેનેજમેન્ટ બિકમ્સ ડિફિકલ્ટ એન્ડ ઇવન ઇનઇફેક્ટિવ. તો શું થશે કે મારા પર ભાર છે પણ મારી પાસે કોઈ સત્તા નથી, તો અગેન કામ કરવાની મજા આવશે નહીં. સો ઇન ઓર્ડર ટુ એન્શ્યોર દેટ ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી આર ઇક્વલ, એક્શન્સ accordingly or policies accordingly have to be made, right? Next, what here comes up are here see we have seen it quite in detail that what is authority, right? Then if we try to understand authority, then authority is what? It's the right of an officer to make the people or of subordinates work for him, right? That is said to be concept of authority. When it comes to responsibility, આપણે જોયું કે responsibility is what? Means the duty of subordinate to complete the work entrusted or given to him by his officer, right? And third part, that is said to be the delegation of authority. એ સમજવાનું, ડેલિગેશન એટલે સોંપણી. તો કામની સોંપણી થાય છે ત્યારે ત્રણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. The delegating person gives his duties to others. That means suppose સુપિરિયર છે, પોતાનું કામ કોને સોંપે છે, પોતાની ડ્યુટીઝ કોને સોંપે છે, તો કે સબોર્ડિનેટ્સને સોંપે છે. એક વસ્તુ આ ફંક્શન ફોલો થાય છે. Number two, he also gives authority to him to fulfill, and a part of authority is also given. કે એક કાર્ય પૂરું કરવું છે અને એની બદલામાં પૂરું કરવું છે, એને સોંપાયેલું કામ પૂરું કરવું છે, તો એનું અમુક પ્રમાણમાં એને ઓથોરિટી પણ આપવામાં આવે છે. અને ડેલિગેશન ઓફ ઓથોરિટી ક્રિએટ્સ એન ઓબ્લિગેશન. દેટ મીન્સ તમને સત્તા સોંપાણી એટલે તમારી અલ્ટિમેટ ફરજ બને છે કે તમે એ કાર્યને પૂરું કરીને આપો. લાઈક ધીસ દેર કમ્સ અપ અ
strong relationship between the authority and responsibility, right? Here we are going to see few of the kinds of principles કે delegation of authority. જો authority delegate થતી હોય અને જો એને અમુક સિદ્ધાંતો સાથે જો એને delegate કરવામાં આવે તો સારામાં સારા results મળી શકે છે. In that case, number 1 is all about the principle of clarity. બહુ ક્લિયરલી ડિફાઇન થવું જોઈએ કે કેટલી કોની કેટલી સત્તા અને કોની કેટલી જવાબદારી. નેક્સ્ટ કમ્સ અપ ઇઝ પ્રિન્સિપલ ઓફ એક્સપાન્શન ઓફ responsibility or authority can be delegated, not the responsibility. That means principle શું છે તો કે responsibility and authority can be delegated, પણ responsibility delegate થતી નથી. મેં હમણાં જ વાત કરી કે authority તમે delegate કરી શકો છો પણ responsibility કરી શકતા નથી, એટલે તમારી જવાબદારીમાંથી તમે છટકી શકતા નથી. He cannot escape from the responsibility of his subordinates, right? So that principle has to be strictly followed. નહીં તો કેવું કામ સોંપાઈ જાય તો એની સાથે જવાબદારી પણ જતી રહે તો મારે કંઈ જવાબ દેવાના થતા નથી, એવું આપણે કરી શકતા નથી. The third principle is level of authority. That means at every level of administration the decision should be taken as per the authority. That means the matter for which there is no authority decision regarding it should be entrusted to top management. Means every higher officer should make it clear that subordinates ને કેટલી કોની કેટલું કામ કરવાની, કેટલા લેવલ ઉપર સત્તા લેવાની એની પાસે એ ક્ષમતા છે, રાઈટ, ઓર ઓથોરિટી છે. નેક્સ્ટ comes up is principle of delegating authority as per expected outcomes. That means delegation કરવાનું છે, principle of delegating authority as per expected outcomes, એટલે authority એ રીતે delegate થવી જોઈએ જે પ્રમાણે આપણે outcomes જોઈએ છે, result જોઈએ છે, right? At the same time, that means how much authority is required to be delegated for carrying out the work has to be decided. કે કેટલું આ કામ, સપોઝ બહુ હાઈ લેવલનું કામ છે તો નેચરલી ધ ઓથોરિટી ઇઝ ટુ બી ગિવન એટ એન એક્સપેન્ડેડ લેવલ, રાઈટ. પણ જો કામ એ પ્રકારનું હોય અથવા તો નાના પ્રકારનું કામ છે તો ત્યારે તમે એ પ્રકારની જ અથવા લિમિટેડ ઓથોરિટી આપો તો પણ ચાલે. તો જે રીતનું આઉટકમ જોઈએ છે એ પ્રમાણે આપણે ઓથોરિટી આપી શકાય. The next concept is principle of balancing. હમણાં જ મેં વાત કરી કે there has to be a balance between authority and responsibility. None of the things should exceed each other. એટલે ન તો ઓથોરિટી વધવી જોઈએ ન તો રિસ્પોન્સિબિલિટી વધવી જોઈએ. ઇનફેક્ટ બંને એટ પાર હોવું જોઈએ અથવા તો એ બેલેન્સ્ડ પોઝિશનમાં હોવું જોઈએ. નેક્સ્ટ કન્સેપ્ટ ઇઝ પ્રિન્સિપલ ઓફ લાઇન ઓથોરિટી. લાઇન ઓથોરિટી એટલે એક આખું હાયરાર્કી ફોલો થવી જોઈએ. ઇટ ઓલવેઝ ફ્લોઝ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ. ઓથોરિટી છે એ ટોપ ટુ બોટમ ફ્લો કરે છે, રાઈટ, વાઇલ રિસ્પોન્સિબિલિટી ઓલવેઝ ગોઝ ફ્રોમ બોટમ ટુ ટોપ. દેટ મીન્સ જવાબદારી છે એ બોટમથી વધારે ચાલુ થતી હાયર લેવલ ઉપર જાય છે, જ્યારે ઓથોરિટી છે એ સૌથી હાઈએસ્ટ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટમાં હોય અથવા તો ટોપ લેવલ એમ્પ્લોઈઝમાં હોય અને પછી એ જેમ જેમ નીચે આવો ટોપ ટુ બોટમ આવો એમ એ ઘટતી જાય છે. Then comes up the next principle, that is principle of uniformity of command. That means Henry Fayol says that it is saying that no man can serve two masters, right? બે જણા જો કમાન્ડ દેતા હોય તો ખબર જ ન પડે કે આપણે કઈ કમાન્ડ ફોલો કરવાની છે અને બંને જુદી જુદી દેતા હોય તો ટુ માસ્ટર્સ કેન નોટ બી ફોલોડ. સો એક જ વ્યક્તિ બધા ઓર્ડર્સ આપે ને એ જ રીતે કામ કરીને કામની સોંપણી થાય તો એ યુનિફોર્મિટી હોવી જોઈએ. કમાન્ડ્સ અને ઓર્ડર્સ દેવાની એક જ સત્તા હોવી જોઈએ. એક જ વ્યક્તિ પાસે સત્તા હોય તો તમે એની પાસેથી કાર્ય લઈ શકો છો. તો this is all about the principles of delegation of authority and responsibility, right? We are moving towards the fourth part, that is line and staff authority. અહીંયા બે વસ્તુ આપણે શીખવાના છે, લાઇન ઓથોરિટી અને સ્ટાફ ઓથોરિટી, અને બંને કમ્બાઈન કરીએ તો કઈ પ્રકારની આખી સત્તા ઊભી થાય છે, right? So what is first line authority? As name suggests, line જેમ top to bottom fall કરે એવી જ રીતે managers with line authority are those people in the organization who are directly responsible for achieving organizational goals. જેને તમે માળખામાં ઓર્ગેનાઇઝિંગના માળખામાં જે તે જગ્યાએ સત્તા પર બેસાડો છો એ લાઇન મેનેજર્સ કહેવાય, બરાબર. અને એને એ પ્રકારની સત્તા આપવામાં આવે એ હાયરાર્કીમાં, એટલે એ લેવલ્સ ઉપર, સપોઝ ટોપ લેવલ મેનેજમેન્ટ ઉપર સપોઝ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ બેઠા છે, એની નીચે એમડી હોય, એની નીચે સપોઝ સીઈઓ છે, એની નીચે ડિપાર્ટમેન્ટલ હેડ્સ છે, તો આ બધા લાઇન ઓથોરિટીવાળા
મેનેજર્સ કહેવાય અથવા તો પીપલ કહેવાય ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન. સો લાઇન ઓથોરિટી ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટેડ બાય સ્ટાન્ડર્ડ ચેઇન ઓફ કમાન્ડ સ્ટાર્ટિંગ વિથ ધ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ એઝ આઈ સેડ એન્ડ એક્સટેન્ડિંગ ડાઉન એક્ટિવિટીઝ ઓફ ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન દેટ આર કેરીડ આઉટ. અને છેક સુપરવાઇઝર સુધી જતું હોય અને પછી વર્કર્સ છે એની કોઈ ઓથોરિટી આ સચ ન હોય, પણ લાઇન ઓથોરિટી ક્યાં સુધી આવે તો કે સુપરવાઇઝર સુધી. બોટમ લેવલનું એમ્પ્લોયી હોય તો સપોઝ એક કેસમાં સુપરવાઇઝર ઇઝ ધ બોટમ લેવલ એમ્પ્લોયી, તો એ લાઇન લેવલનું છેલ્લામાં છેલ્લું એમ્પ્લોયી કહેવાય, રાઈટ. સો લાઇન authority flows down the chain of command, right. Line authority gives the production supervisor the right to direct an employee and take the work from him. Therefore line authority gives an individual a certain degree of power. Line authority ની અંદર તમે જે લેવલમાં જેમ નીચે આવતા જાવ એમ એક જગ્યાએ તમને વ્યક્તિને પાવર સોંપાયેલું હોય, ઓથોરિટી સોંપાયેલી હોય કે એ પરફોર્મન્સ ઓફ ધ ટાસ્ક કરી શકે ઇન ધી ઓર્ગેનાઇઝેશન, રાઈટ. Next comes up is line authority is obtained by higher officer from their subordinates with the help of which the higher officers can issue commands to his subordinates. That means line authority માં જે વ્યક્તિ મેનેજર હોય એની નીચે સબોર્ડિનેટ્સ હોય, સબોર્ડિનેટ્સને ઓર્ડર આપવાની ઓથોરિટી એના હાથમાં હોય, અને સબોર્ડિનેટ્સ છે એટલે the person becomes the line manager, right. He gives guidance. What he does, line authority શું કરે છે તો કે he gives guidance, right. He supervises and controls the work of the people or subordinates. Even the subordinates can be held responsible for their entrusted responsibilities. That means એક મેનેજરે પોતાની ડ્યુટીઝ, પોતાની રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અથવા કાર્ય છે એ સબોર્ડિનેટ્સને સોંપી દીધું સુપિરિયરે, તો એ કરવાની જવાબદારી પછી સબોર્ડિનેટ્સની રહે છે કે એ લાઇન ઓફિસરને એ વસ્તુ કામ કરાવીને આપે. સિમ્પલી ધ લાઇન ઓથોરિટી એસ્ટાબ્લિશિસ ધ રિલેશનશિપ બિટવીન ઓફિસર્સ એન્ડ ધેર સબોર્ડિનેટ્સ, રાઈટ. તો જે વ્યક્તિ એક હોદ્દા ઉપર છે એ અને ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ ધ ઓથોરિટી ફોલ્સ, દેન દેટ ઇઝ વોટ ઇઝ સેડ ટુ બી લાઇન ઓથોરિટી, રાઈટ. જ્યારે સ્ટાફ ઓથોરિટી શું છે તો કે સ્ટાફ ઓથોરિટી બિલોંગ્સ ટુ ધોઝ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ ઓર ગ્રુપ ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન હુ પ્રોવાઇડ સર્વિસીસ ઓર મે બી એડવાઇઝિસ ધ લાઇન મેનેજર્સ. હવે સ્ટાફ ઓથોરિટીનું કામ શું છે તો કે એ જનરલી એવો સ્ટાફ છે, એવા લોકો છે, એવા એક્સપર્ટ્સ છે કે જે લાઇન ઓથોરિટી અથવા લાઇન મેનેજર્સને એનું કામ કરવામાં હેલ્પફુલ થાય છે. દે એડવાઇઝ also and they provide a kind of expertized knowledge also whenever required. The concept of staff includes all the element of organization that are not classified in line. એટલે જે લાઇનમાં નથી આવતા પણ લાઇન મેનેજર્સના કામને કરાવવા માટે હેલ્પફુલ થાય છે, તમામને આપણે કદાચ સ્ટાફ ઓથોરિટીમાં ગણાવી શકીએ. એડવાઇઝરી સ્ટાફ હેવ બીન યુઝડ બાય ધ ડિસિઝન મેકર્સ ફ્રોમ એમ્પરર્સ એન્ડ કિંગ્સ, ડિક્ટેટર્સ એન્ડ પાર્લામેન્ટ એઝ રેકોર્ડેડ ઇન ધ હિસ્ટ્રી. વી હેવ સીન કે કદાચ કિંગ્સ હોય, એમ્પરર્સ હોય, ડિક્ટેટર્સ હોય, એ બધા પણ પોતાના નિર્ણયો જ્યારે લેતા ત્યારે એક્સપર્ટ્સ પાસેથી એડવાઇઝીસ લેતા, રાઈટ. એ લોકો પાસેથી નોલેજ લેતા, એક્સપર્ટ્સ એડવાઇઝીસ લેતા, સજેશન્સ લેતા અને પછી ડિસિઝન્સ લેતા. એવી જ રીતે જ્યારે લાઇન મેનેજર પણ ઓથોરિટી પર બેઠા છે, સત્તા પર બેઠા છે અને લાઇન મેનેજમેન્ટ સંભાળે છે, પણ અલ્ટિમેટલી દે ટેક ધી એડવાઇસીસ, દે ટેક ધી સજેશન્સ ફ્રોમ ધી સ્ટાફ દેટ ઇઝ હેલ્પિંગ. સો દે આર કાઇન્ડ ઓફ સ્ટાફ ઓથોરિટી શું છે, દે આર કાઇન્ડ ઓફ એડિંગ સ્ટાફ, હેલ્પિંગ સ્ટાફ ટુ ધ લાઇન મેનેજર્સ. સો ધ સ્ટાફ પ્રોવાઇડ્સ મેનેજર્સ વિથ ધ રાઇટ ટાઈપ ઓફ expert help and advice, as I told you, and staff authority is based on primarily on the expert power. That means staff authority એવી વ્યક્તિઓ, એવા લોકો છે કે જે લાઇન મેનેજર્સને ઘણા બધા નિર્ણયો લેવા માટે પોતાની એક્સપર્ટાઇઝ નોલેજને, પોતાના સજેશન્સને, એડવાઇઝીસને ઉપયોગમાં લઈને લાઇન મેનેજર્સને હેલ્પફુલ થાય છે. સ્ટાફ ઓફિસ ઓફર લાઇન મેનેજર્સ પ્લાનિંગ એડવાઇસ થ્રુ રિસર્ચ, એનાલિસિસ, ઓપ્શન્સ. This is the work they do, right? So staff can also help in implementing policies, monitoring policies, or taking even the control in the legal manner, right. As managers expand organization over a period of time, that means જ્યારે કોઈ મેનેજર છે એ પોતાનું ઓર્ગેનાઇઝેશન એક્સપાન્ડ કરતું જાય તો સ્ટાફ રોલ્સ આર ઓફન એડેડ. So one line managers may not be, or my manager may not be enough, so that time such kind of staff, expert staff is added to the line manager to help them to take the proper decisions. A good example is if the partners at many law firms are adding staff members to run the business side of the firm. The presence of these specialists free lawyers to practice law their લાઇન ફંક્શન. દેટ મીન્સ જે મેઇન ફંક્શન છે એને પરફોર્મ કરવા માટે જ્યારે તમે એડિશનલ સ્ટાફને, એક્સપર્ટ સ્ટાફને તમે રોકો છો ત્યારે એને સ્ટાફ ઓથોરિટી કહેવાય, રાઈટ. વેન વી મિક્સ બોથ ઓફ ધેમ, દેટ મીન્સ લાઇન એન્ડ સ્ટાફ, જનરલી પ્રેક્ટિકલી ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર લાઇન એન્ડ સ્ટાફ સાથે જ કામ કરતું હોય છે. ઇન એન ઓર્ગેનાઇઝેશન ધ લાઇન ઓથોરિટી ફ્લોઝ ફ્રોમ ટોપ ટુ બોટમ. વી ઓલ નો સ્ટાફ ઓથોરિટી exercises a kind of help to
line managers, right? These specialists stand ready with their speciality to serve the line managers, and accordingly they take both of them, or maybe more people take the decisions for the betterment of the organization, right? The staff officers do not have any power. That is very important. એ લોકો એક્સપર્ટ લોકો છે, સ્ટાફ જે સ્ટાફ ઓથોરિટી ધરાવતા અથવા સ્ટાફ ઓફિસર્સ છે, they don't have any power to take the decisions કોણ લે છે? લાઇન ઓફિસર જ લે છે. What staff officers do? They provide expert advice to the line officers, and then the decisions may be taken up. The line gets out of the production, the staff carries on the research, planning, scheduling, etc. So many activities are performed by these staff officers, but actual management or maybe the decision making is done by the line officer. The authority by which the staff performs this function is delegated by the line, and the performance must be acceptable to the line before the action is taken. That means જે પણ suggestions આવતા હોય સ્ટાફમાંથી કે એક્સપર્ટ લોકોમાંથી, એ પછી લાઇન ઓફિસરને મગજમાં બેસવા જોઈએ, એ પણ બહુ જરૂરી છે. અંડર ધીસ સિસ્ટમ there are line officers who have authority and command over the subordinates and are accountable for the task entrusted to them. Under this system શું થાય છે? line officers have the authority, they can command and they can take work from their subordinates, while staff officer cannot do that. The staff officers are specialist people, they are expertise people, they give advices, they give suggestions, right? So that the task can be done efficiently. એ લોકો પાસે ઇનફેક્ટ સત્તા નથી હોતી, એ લોકો પાસે આ નોલેજ અને એની એક્સપર્ટાઇઝ ફિલ્ડનું નોલેજ હોય છે, જે એક ટાસ્કને એફિશિયન્ટલી લાઇન ઓફિસર પરફોર્મ કરી શકે એના માટે મદદરૂપ થાય છે. સો અંડર ધીસ સિસ્ટમ the staff officers prepare the plans and gives advices to the line officer, and the line officer execute the plan with the help of the workers, right? What are the advantages? હવે જો કોઈ પણ ઓર્ગેનાઇઝેશનની અંદર લાઇન એન્ડ સ્ટાફ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ, દે પરફોર્મ ટુગેધર. વોટ આર ધી એડવાન્ટેજીસ? ઇટ બ્રિંગ્સ ધ એક્સપર્ટાઇઝ નોલેજ. કદાચ ઘણી વખત લાઇન ઓફિસર પાસે એક્સપર્ટાઇઝ નોલેજ ન હોય, અથવા તો ઓછું પડતું, અથવા તો હી મે નોટ બી એબલ ટુ ફોકસ, ત્યારે સ્ટાફ ઓફિસર છે એ બ્રિંગ્સ આઉટ ધ સોલ્યુશન્સ ટુ ધ પ્રોબ્લેમ, એન્ડ ધસ લાઇન મેનેજર્સ ગેટ ધ બેનિફિટ ઓફ સ્પેશિયલાઇઝડ નોલેજ. સેકન્ડ છે ધ એક્સપર્ટ એડવાઇસ એન્ડ ગાઈડન્સ ગિવન બાય ધ સ્ટાફ ઓફિસર ટુ ધ લાઇન ઓફિસર બેનિફિટ્સ એન્ટાયર ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે ખાલી લાઇન ઓફિસરને જ ફાયદો થાય છે એવું નથી, પણ એના થકી આખા ઓર્ગેનાઇઝેશનને ફાયદો થાય છે. સ્ટાફ સ્પેશિયાલિસ્ટ હેલ્પ ધ લાઇન મેનેજર્સ ઇન ટેકિંગ ધ બેટર ડિસિઝન્સ બાય પ્રોવાઇડિંગ એક્સપર્ટ એડવાઇસ. ધેરફોર દેર વિલ બી અ સાઉન્ડ મેનેજરિયલ ડિસિઝન. એટલે વધારે સાઉન્ડ મેનેજરિયલ ડિસિઝન્સ છે એ લઈ શકાય છે બાય ધ લાઇન ઓફિસર. વાય? બિકોઝ ધ સ્ટાફ સ્પેશિયાલિસ્ટ ગીવ ધ સ્પેશિયલ help to them. It makes possible the principle of undivided responsibility and authority. Thus the organization takes the advantage of functional organization. That means કામ કોણ કરે છે? લાઇન મેનેજર્સ, અને એને હેલ્પ કોણ કરે છે? સ્ટાફ મેનેજર. તો there is a clear cut authority and responsibility kind of principle which can be followed. Next, it is based upon પ્લાન્ડ સ્પેશિયલાઇઝેશન. સ્પેશિયલાઇઝેશન ઉપર આખું ડિપેન્ડન્ટ છે, અને પ્લાન્ડ સ્પેશિયલાઇઝેશન ઉપર એટલા માટે કે જે વ્યક્તિ જેમાં એક્સપર્ટ છે એવા જ લોકો એમાં એમનો ફાળો આપે છે, એને પોતાના સજેશન્સ અને એડવાઇઝીસ આપે છે. નેક્સ્ટ, લાઇન એન્ડ સ્ટાફ ઓર્ગેનાઇઝેશન હેઝ ગ્રેટર ફ્લેક્સિબિલિટી, right? Because whatever the new specialized activities can be added the line activities without disturbing the line procedure. line procedure માં કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ આવતો નથી. એટ ધ સેમ ટાઈમ સ્ટાફની મદદથી ઘણા બધા કાર્યને સારી રીતે પરફોર્મ કરી શકાય છે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ the line and staff generally acts together. This is what we have done in this particular session. So when we meet next, we shall be taking the next fresh part of the unit, and that is going to be section number 4. Till we meet next, it's a goodbye from my side. Thank you. Take care of yourselves.